न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। शराब नूं लैके चर्चा हो रही है पंजाब च। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंग कीती सी कि शराब पंजाब च विकनी चाहिए है। केंद्र सरकार तो मंग कीती सी सोशल डिस्टेंसिंग दे नाल ते वख-वख पड़ाव दे अंदर, पर केंद्र सरकार ने इस नूं नकार दिता। तां असीं सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब शराब विकनी चाहिए है जां नहीं विकनी चाहिए। साडे नाल कांग्रेस ते बीजेपी के नुमाइंदे होंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ना की है, कांग्रेस की सरकार ने मंग की सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना कि 6200 करोड़ रुपए का घाटा पै रहा पंजाब नूं, वड्डा घाटा पै रहा है। जो रेवन्यू आना नहीं आ रहा साडे कोले। तो इस नूं लैके एक वड्डी डिबेट आ। कुछ लोग कह रहे ने शराब इलीगल तरीके नाल विक रही है, गैर कानूनी तरीके नाल, तां कानूनी तौर पर क्यों ना विके। दूजे कह रहे ने कि शराब क्यों विके, कोरोना के दौर च इम्यूनिटी खराब होंदी है शराब दे नाल। ये साइंसदान भी कहते हैं तो शराब क्यों विके भी सवाल आ। तो दोनों पक्ष ने, दोवें पक्षों के उत्ते असीं चर्चा करांगे, पर उस तो पहला एक वड्डी खबर आ रही है। उस वड्डी खबर का रुख करते हैं। तो वड्डी खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आ रहा है कि कल फैसला होएगा। करफ्यू के उत्ते एक कमेटी बनाई गई है बकायदा तौर के उत्ते, जिहड़ी कल फैसला करेगी। वो फैसला कमेटी की करती है, किस तरीके की रिपोर्ट दिंदी है वो, उस तो बाद फैसला होएगा कि पंजाब कर्फ्यू वधेगा या नहीं वधेगा। 20 मैंबरी कमेटी कल शाम तक रिपोर्ट दे सकती है। रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा कर्फ्यू के फैसला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सोमवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के नाल चर्चा होएगी बकायदा तौर के उत्ते। नाल दी नाल साडी पहल पंजाबियों की जान बचाना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि साडी पहल पंजाबियों की जान बचाना। पंजाब के 5 जिले ग्रीन जोन च आए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि पंजाब के 5 जिले ग्रीन जोन के अंदर आए ने। तो यह वड्डी खबर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले नाल आ रही है। दूजी वड्डी खबर की गल करिए तो शराब की बिक्री के उत्ते असीं चर्चा कर रहे हैं। तो शराब की बिक्री से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का अहम बयान आया अज। शराब की बिक्री बारे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब नूं 6200 करोड़ रुपए का घाटा चलना पएगा। 6200 करोड़ रुपए का घाटा कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। बगैर शराब तो घाटे की भरपाई किवें होएगी। केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही। केंद्र वालों GST का बकाया नहीं दिता जा रहा। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पैसे साडे कोल कित्थे आउणगे। PM दे नाल जिहड़ी 27 नूं गलबात होनी है, उस च मुद्दा चुक्या गया है बकायदा तौर के उत्ते कि क्यों साडी शराब के उत्ते खुल नहीं दी जा रही, जदों कि असीं मंग रहे हैं। तो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह यह कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब च शराब की बिक्री हो, पर दूजे पासे दूजा भी हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र च। इस करके तरुण चुग साडे नाल ने ते साडे नाल कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने, क्योंकि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि शराब विकण दे नाल ही पंजाब दा तां साडे नाल होणगे, क्योंकि 6200 करोड़ रुपए की गल कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। 6200 करोड़ रुपए की गल, 6200 करोड़ रुपए का घाटा कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह दावा कि 6200 करोड़ रुपए का घाटा बकायदा तौर के उत्ते पै रहा गा। इस करके सवाल खड़े हो रहे हैं बकायदा तौर पर कि क्यों सरकार इस मसले के अंदर कुछ नहीं कह रही। तो असीं गलबात करते हैं बकायदा तौर पर। साडे नाल जुड़े हुए ने बरिंदर ढिल्लों यूथ कांग्रेस के प्रधान ते साडे नाल ने तरुण चुग। बरिंदर, सब तो पहला सवाल तुहानूं, क्यों जदों लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है, इम्यूनिटी खराब होएगी शराब दे नाल, कांग्रेस नूं क्यों अहम लगदा कि शराब विकनी जरूरी है? देखो, तुसीं जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो वो किसी फैक्ट्स ऑन फिगर्स के उत्ते ही गल कर रहे हैं आपां जी। सरकार कोल दो ही जरिए आ इस टाइम रेवन्यू इकट्ठा करन दे। या तो GST मिलना चाहिए सरकार नूं बकाया जो बनया वा, जो कि 4400 करोड़ पहलों सेंटर नहीं दे रहा, और जो कि साडा बनदा हक हैगा वा। और दूजे पासों तुसीं एक्साइज जो कि एक मेजर रेवन्यू सोर्स आ सरकार दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ शराब नहीं विकनी चाहिए। सानू शराब विके नहीं विके एडा अहम मुद्दा नहीं आ। मुद्दा यह आ भी सरकार को जिहड़े फंड्स आ, सरकार को जो पैसा वा वो रेवन्यू सोर्सेज तुहाडे खत्म हो रहे हैं। और अगर रेवन्यू सोर्सेज तुहाडे खत्म हो जाएंगे तो तुसीं इस भयंकर बीमारी नाल लड़ोगे किवें? या तो सानू सरकार अपना बीजेपी सरकार फाइनैंशियल पैकेज दे दे, या सानू सरकार अपना की कहते रेवन्यू सोर्स दे दे कोई, या साडा GST का बकाया दे दे। तुसीं साडे एक एक करके तुसीं हर एवेन्यू साडा खत्म करी जा रहे हो। बार बार ये गल कहना भी कैप्टन साहब शराब विकाना चाहते हैं। कैप्टन साहब शराब नहीं विकाना चाहते।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਘੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ GST ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਬਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫਿਊ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਧੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁੜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੁਣ ਜੀ? ऐसा है कि हिंदुस्तान की पहली स्टेट है जिन्हें गृह मंत्रालय को लिखत भेजा है कि असं घर घर शराब पहुंचाना चाहते हैं और ठेके खोलना चाहते हैं, और यह ठेके खोलने वास्ते सानू परमिशन दी जाए, और केंद्र की सरकार ने यह रिजेक्ट की है। और मैं समझदा, मैं तो धन्यवाद करना गृह मंत्री जी का कि इत्थे इस वेले लोगों को अनाज पहुंचाने की लोड़ है। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 32 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ 30 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ 66870 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। और चिंता नहीं सानू कि असं अनाज नहीं पहुंचा सके, सानू चिंता पई हुई है कि असं शराब किस तरह बेचनी, शराब किस तरह पहुंचा दी। मेरे मित्र नू निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब नू निवेदन है, असं अनाज पहुंचाइए लोगों के घर। और ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ ਦੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਰੁਣ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਿੰਦਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਕੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ, 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਰਿਆ ਨਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਵਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਕੇ? ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਰੁਣ ਜੀ ऐसा है कि बड़े क्वाइट में उन्होंने हेयरिंग दी है, 6:12 होए, लगभग 11 मिनट यही बोले ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋੜ 40 ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ 30 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੇ
वन साइड चला लो, मैं आधा घंटा सुनांगा फिर मैं 10 मिनट सुन लेना। ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ बोलना ਜੋ तरੁण ਤੁਹਾਡੇ गल ਗੱਲ रखो अपनी, तरुण जी तुसी गल रखो। मेरा कहना है जी ये चिट्ठी जी है जी जी तरुण जी सर, जी जी 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਆਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਥੈਲੇ ਛਪ ਜਾਣੇ। 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, गलत गल ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 50% ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 35% ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਘੋਟਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇਹ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 3 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਔਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। 4000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल तरुण जी मैं इन्हां तो जवाब भी लेना। तरुण जी मैं तुहाडे कोल आ गया, की जवाब दोगे इस गल दा? उन्हां दा कहना कि 600 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट दा आया, इन्ने पैसे सेंटर ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਿਲकुल ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤरुण जी ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਚਲਾਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਵੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪੈਕੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਟਾ ਦਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, बीजेपी ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਟੇਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਜੋੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਰੁਣ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤਰੁਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਤਰੁਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਅਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਲਿਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 6,916 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 33 ਲੱਖ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 33 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,67,493 ਰੁਪਏ EPF ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 33 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ GST ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਰੁਣ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਰਿੰਦਰ 2 ਮਿੰਟ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਰੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਕੋਈ ਬਿਯੋਂਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਓਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਓਲੇ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 1
65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਆਇਆ? ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕੇਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ, 3 ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਪੈਕੇਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ, ਇਹ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ 3 ਪੈਕੇਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਆਣ, ਇਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ US ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਚ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਮੀ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, AC 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਧੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰ 'ਚ ਬੜੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੇਟ ਇਹ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਫਾਲ ਆ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ 2-4 ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਏ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਕੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ACP ਸਾਹਿਬ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 16-17 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ HK ਬਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ US ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਧੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, COVID-19 ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿੰਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, 24 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, 26 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ USA ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ BCG ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿਊਮਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗੀ, ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਰਿਸਰਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਵੀਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਇਟਸੈਲਫ ਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਨਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂਅਰ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਮਾਈਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਗਿਵ ਅ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ ਦਿਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ, BCG ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ BCG ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ MW ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀ ਵੇਰੀਏਟਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ, ਮਲਟੀ ਵੇਰੀਏਟਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, BCG ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਵੇਰੀਏਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਪੀਡੀਮੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰਸਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਦੀ ਕਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ
ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 100 ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਡ ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर word from scientists and virologists and clinical epidemiologists from US to make impact on that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਵਧਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥ ਨੂੰ, ਤਰਕ ਨੂੰ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ, ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ